Hello, children. Very good morning. Today we are going to learn the lesson Swami Vivekananda. This is the fourth class English lesson. So I have taken this Blossom textbook. It is your textbook, Blossoms, fourth class. So let us learn the lesson Swami Vivekananda. So children, first you see this part. This is the pre-reading part. Are you seeing this part? Yes, children. There is an activity in the pre-reading part. Look at the picture and answer the following questions. See, children, are you seeing this picture? Everybody seeing the picture? Are you seeing this picture clearly? Yes. What do you observe in this picture? See, what do you see in the picture? What do you see in the picture? Yes, there are some children. They are reading the books or they are seeing the books. Okay, what are the children doing? What are the children doing? They are seeing the picture of a famous personality. Can you identify the persons in the books? Can you identify the person? Can you name the person? Can you name the person in that book? Children, can you name it? Yes, he is Swami Vivekananda. Do you know who is he? He is Swami Vivekananda. Tell a few words about the person in the books. Are you seeing clearly what the children are observing? They are seeing a book, and in that book there is a picture of Swami Vivekananda. Tell some words about that great personality. Have you ever listened about Swami Vivekananda? Yes. Yes, children, you are right. Now we are going to learn the lesson Swami Vivekananda. Children, I am going to read the lesson and I will explain in both languages, in bilingual, in English and Telugu, so that you can understand easily. So, today we are going to learn the lesson Swami Vivekananda. Swami Vivekananda says like this: take up one idea. Take up one idea. Make that one idea your life. Make that one idea your life. Think of it. Dream of it. Live on that idea. Let the brain, muscles, nerves and every part of your body be full of that idea, and just leave every other idea alone. This is the way to success. See, it is a beautiful quotation by Swami Vivekananda. So just I am going in Telugu also, I am explaining you so that you can understand it better. టేక్ వన్ ఐడియా. ఒక ఆలోచన తీసుకోండి. మేక్ దట్ వన్ ఐడియా యువర్ లైఫ్. మీరు ఏదైతే ఒక ఆలోచన తీసుకున్నారో ఆలోచన మీ జీవితం చేయండి. దానికోసం పోరాడండి. థింక్ ఆఫ్ ఇట్. మీరు ఎప్పుడైతే మంచి ఆలోచనను తీసుకున్నారో దాని గురించి ఆలోచించండి. ఆ ఒక్క ఆలోచన గురించి, ఆ ఒక్క ఐడియానే బాగా ఆలోచించండి. డ్రీమ్ ఆఫ్ ఇట్. దాని గురించి కలలు కనండి. మీరు ఏదైతే అవ్వాలనుకున్నారో, ఏదైతే ఆలోచన మీరు తీసుకున్నారో, ఏదైతే అవ్వాలనుకున్నారో ఆ ఒక్కదాని గురించి బాగా ఆలోచించండి, కలలు కనండి. లివ్ ఆన్ దట్ అయ్యా, దానికోసం జీవించండి. మీరు ఏదైతే మీరు లక్ష్యం ఏర్పరచుకున్నారో ఆ లక్ష్యం గురించి జీవించండి. లెట్ ద బ్రెయిన్, మీ బుర్ర, మెదడు, మజిల్స్, నర్వ్స్, కండరాలు, నరాలు అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ బాడీ, మీ శరీరంలో ప్రతి అవయవం కూడా బి ఫుల్ ఆఫ్ దట్ ఐడియా. ఆ ఆలోచనతో నిండిపోవాలి, ఆ ఐడియాతో నిండిపోవాలి, ఆ లక్ష్యంతో నిండిపోవాలి. అండ్ జస్ట్ లీవ్ ఎవ్రీ అదర్ ఐడియా అలోన్. ప్రతి ఆలోచనని ఇంక మన బుర్రలోకి వచ్చే ప్రతి ఆలోచన పక్క తీసేయండి. ఒకే గమ్యాన్ని నేర్పించుకోండి, ఒకే లక్ష్యాన్ని నేర్పించుకోండి, ఒకే ఆలోచన బుర్రలో నాటుకోండి. దానికోసం పోరాడండి. మిగతా అన్నిటినీ పక్కన పెట్టండి. పోరాడండి అంటే మీరు కష్టపడండి. మీరు కష్టపడండి, ఆలోచించండి, చదవండి, ప్రయత్నించండి. దిస్ ఈజ్ ద వే టు సక్సెస్. ఇలాగైతే మీరు కంపల్సరీ విజయం పొందుతారు. దిస్ ఈజ్ ద ఫేమస్ కొటేషన్ బై స్వామి వివేకానంద. టేక్ అప్ వన్ ఐడియా, మేక్ దట్ వన్ ఐడియా యువర్ లైఫ్, థింక్ ఆఫ్ ఇట్, డ్రీమ్ ఆఫ్ ఇట్, లివ్ ఆన్ దట్ ఐడియా, లెట్ ద బ్రెయిన్, మజిల్స్, నర్వ్స్ and every part of your body be full of that idea, and just leave every other idea alone. This is the way to success. This is by Swami Vivekananda. So the great Swami Vivekananda garu ala chepparu. Vivekananda, the great son of India, was born on 12th January 1863 to Vishwanath Datta and Bhuvaneshwari Devi in Simulia, a small part of the big city Kolkata. So Vivekananda, the great son of India, was born on 12th January 1863. Vivekananda garu
జనవరి 12, 1863లో జన్మించారు. వాళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారి పేరు విశ్వనాథ్ దత్తా అండ్ భువనేశ్వర్ దేవి. అంటే కోల్కతా దగ్గర సిములియా అనే పట్టణంలో జన్మించారు. హీ హ్యాడ్ ఎ డివైన్ గ్లో ఆన్ హిస్ ఫేస్. హీ వాజ్ నేమ్డ్ వీరేశ్వర. స్వామి వివేకానంద హ్యాస్ ఎ వెరీ డివైన్ గ్లో ఇన్ హిస్ ఫేస్. డివైన్ అంటే చాలా సీక్రెట్, చాలా పవిత్రమైన తలక ముఖకాంతి ఉండేది అనమాట ఆయన ముఖంలోని. హీ వాజ్ నేమ్డ్ వీరేశ్వర. ఆయనకి వీరేశ్వర, హీ వాజ్ నేమ్డ్ వీరేశ్వర అని వీరేశ్వర అని పేరు పెట్టారు. బట్ హిస్ నేమ్ వాజ్ టూ లాంగ్ ఫర్ చిల్డ్రన్ టు కాల్. టూ లాంగ్ అంటే చాలా పొడుగా అనిపించింది పిల్లలకు పిలవడానికి. సో ఎవ్రీబడి స్టార్టెడ్ కాలింగ్ హిమ్ నరేంద్ర. అందుకే టూ లాంగ్ అంటే చాలా పొడుగా ఉంది కానీ అందరూ కూడా నరేంద్ర అని పిలిచేవారు. హిస్ ఫాదర్ వాజ్ కైండ్ అండ్ హెల్ప్ఫుల్ టు ద పూర్ అండ్ నీడీ. హిస్ ఫాదర్ వాజ్ వెరీ కైండ్. చాలా దయాహృదయం గలవారు. టు ద పూర్ అండ్ నీడీ, పేదవాళ్ళకి సహాయం కావాల్సిన వారికి సహాయం చేసేవాళ్ళు. Apart from family duties, his mother spent time in singing and narrating stories from two great epics, the Ramayana and Mahabharata. Apart from family duties అంటే కుటుంబ తాలూకా పనుల నుంచి, ఇంట్లో పనుల నుంచి గాక, హిజ్ మదర్ స్పెండ్ టైమ్ ఇన్ సింగింగ్. స్పెంట్ అంటే ఖర్చు వెచ్చించారు. ఎందులోని స్పెండ్ టైం, సమయాన్ని వెచ్చించారు. ఎందులోని సింగింగ్ పాటలోని. అండ్ నేరేటింగ్ స్టోరీస్ కథలు చెప్పడంలోని. ఫ్రమ్ టూ గ్రేట్ ఎపిక్స్. ఎందులో నుంచి? ఫ్రమ్ టూ గ్రేట్ ఎపిక్స్ పురాణాలలో నుంచి. ఏ పురాణము? గాథల నుంచి. ఎందులో నుంచి? రామాయణ అండ్ మహాభారత. రామాయణంలో నుంచి, మహాభారతంలో నుంచి కథల్ని, ఆ పాటల్ని ఆవిడ చెప్పేవాళ్ళు. అంటే ఆవిడ ఇంట్లో పని చేసుకుంటూ చెప్పేవాళ్ళు. ద బాయ్ నరేంద్ర యూస్ టు సిట్ బిసైడ్స్ హిజ్ మదర్ లిజనింగ్ టు సచ్ స్టోరీస్. ద బాయ్ నరేంద్ర యూస్ టు సిట్ బిసైడ్స్ హిజ్ మదర్ అంటే వాళ్ళ అమ్మగారు పక్కన కూర్చునేవాళ్ళు. లిజనింగ్ టు సచ్ స్టోరీస్, అలాంటి కథలు వింటూ ఉండేవాళ్ళు. అంటే చిన్నప్పటి నుంచి మంచి కథలు, మంచి ఆలోచనలు, ధర్మం గురించి, న్యాయం గురించి, మంచి పద్ధతుల గురించి వాళ్ళ అమ్మగారు చెప్తుంటే యూస్ టు లిజన్, చక్కగా వినేవాళ్ళు అనమాట. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు నరేంద్రస్ చైల్డ్హుడ్. నరేంద్ర తాలూకా చిన్నప్పటి జీవనం గురించి మనం వెళ్తాం. ఎలా గడిచింది చిన్నప్పటి జీవనం? నరేంద్ర చైల్డ్హుడ్. ద చైల్డ్హుడ్ ఆఫ్ నరేంద్ర వాజ్ ఫిల్డ్ విత్ ఇన్సిడెంట్స్. చాలా ఘట్టాలతోని నరేంద్ర తాలూకా చిన్నతనం అని గడిచింది. దట్ షోకేస్ హిస్ కరేజ్. ఆ చిన్న విషయాలు కూడా, ఆ చిన్న ఘట్టాలు కూడా ఏం చెప్పింది? దట్ షోకేస్ హిస్ కరేజ్, ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్. తన కరేజ్, తన ధైర్యాన్ని, ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్, తన చురుకుతనాన్ని, తన తెలివితేటని, అండ్ ఇంటెలిజెన్స్, తాలూకా మంచి ఆలోచనని, సమయస్ఫూర్తిని ఎన్ని కూడా తెలియజేసే ఘట్టాలన్నీ కూడా. హీ వాజ్ వెరీ యాక్టివ్, లవ్లీ అండ్ ప్లేఫుల్. చాలా చురుకు ఉండేవాడు. లవ్లీ, చాలా అందంగా, చాలా ముచ్చటగా ఉండేవాడు. ప్లేఫుల్, చక్కగా ఆడుకుంటూ ఉండేవాడు. హీ లవ్డ్ బర్డ్స్ అండ్ యానిమల్స్. పక్షుల్ని, జంతువులు చాలా బాగా ప్రేమించేవాడు. ద క్వాలిటీస్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ ఇన్ హిమ్ వర్ విజిబుల్ సిన్స్ హిస్ చైల్డ్హుడ్. ద క్వాలిటీస్ అంటే గుణాలు ఆఫ్ లీడర్షిప్, నాయకత్వ తాలూకు గుణాలు, లక్షణాలు ఇన్ హిమ్ వర్ విజిబుల్ అంటే కనబడ్డాయి. సిన్స్ హిస్ చైల్డ్హుడ్, చిన్నప్పటి నుంచి తాలూకు నాయకత్వ లక్షణాలన్నీ కూడా, గుణాలన్నీ కూడా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఆయన ప్రతి చేసే పనిలోని. హీస్ యూస్ టు డూ వెరీ గుడ్. హిస్ ఫేవరెట్ గేమ్ వాజ్ ద కింగ్ అండ్ ద కోర్ట్. ఆయన ఫేవరెట్ ఆట ఏంటిది? ద కింగ్ అండ్ ద కోర్ట్. రాజు మరి ఆ ఆస్థానం. రాజుగారి ఆస్థానం ఉంటుంది కదా, అది ఆయన ఫేవరెట్ ఆట అనమాట. ద కింగ్ అండ్ ద కోర్ట్. హీ వుడ్ ఆల్వేస్ ప్లే ద రోల్ ఆఫ్ ఎ కింగ్. ఆయన ఎప్పుడు కూడా రాజు తాలూకు పాత్రను పోషించేవారు. అండ్ హిస్ ప్లేమేట్స్ వర్ హిస్ మినిస్టర్స్. అండ్ హిస్ ప్లేమేట్స్ అంటే ఆడుకునేవాళ్ళు. మన పిల్లలతో ఆడుకుంటూ ఉంటారు కదా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్, అది ప్లేమేట్స్. ఆ ప్లేమేట్స్ ఏంటి? వాళ్ళేం పాత్ర పోషించేవాళ్ళు? దేవర్ వర్ హిస్ మినిస్టర్స్. వాళ్ళు మంత్రుల కింద పాత్రలు పోషించేవాళ్ళు. ఇది ఒక ఆట అనమాట. హీ అండ్ హిస్ ఫ్రెండ్స్ ఓపెన్ ప్రాక్టీస్డ్ మెడిటేషన్. ఆయన స్నేహితులు, వివేకానంద స్నేహితులు ఎప్పుడు మెడిటేషన్, ధ్యానాన్ని ప్రాక్టీస్ చేసేవాళ్ళు.
వైల్ మెడిటేటింగ్ అంటే వైల్ మెడిటేటింగ్ అని మెడిటేటింగ్ చేస్తుండగా నరేంద్ర కుడ్ సిట్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్. నరేంద్ర కుడ్ సిట్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్. నరేంద్ర గారు కుడ్ సిట్ అంటే చాలాసేపు, ఫర్ ఎ లాంగ్ టైం చాలాసేపు కూర్చోగలిగేవాళ్ళు అనమాట. అండ్ హీ వుడ్ లుక్ లైక్ లిటిల్ బుద్ధ. అండ్ హీ వుడ్ లుక్ లైక్ లిటిల్ బుద్ధ అంటే ఆయన ఎలా కనిపించేవాడు, అలా మెడిటేషన్ చాలాసేపు చేస్తుంటే హీ వుడ్ లుక్ లైక్, ఆయన ఎలా కనిపించేవారంటే లిటిల్ బుద్ధ, బుద్ధుడిలాగా, చిన్న బుద్ధుడిలా కనిపించేవారు. వన్ డే వెన్ దే వర్ మెడిటేటింగ్, వన్ డే ఒకరోజు వెన్ దే వర్ మెడిటేటింగ్, వాళ్ళు మెడిటేటింగ్ చేసేటప్పుడు ఏ బ్లాక్ స్నేక్ కేమ్ నియర్ దెమ్, ఒక నల్లని పాము వచ్చింది వాళ్ళ దగ్గరికి, నల్లని పాము వచ్చింది. ఆల్ ద చిల్డ్రన్ షౌటెడ్, ఆల్ ద చిల్డ్రన్ షౌటెడ్, పిల్లలందరూ కూడా అరిశారు, షౌటెడ్ అరిశారు. అండ్ ర్యాన్ అవే, అందరూ పరిగెట్టారు. బట్ కానీ నరేంద్ర డిడ్ నాట్ ఈవెన్ మూవ్ ఫ్రమ్ హిస్ ప్లేస్. కానీ నరేంద్ర గారు అంటే మన స్వామి వివేకానంద గారు డిడ్ నాట్ మూవ్, ఆయన కదలలేదు. ఈవెన్ ఫ్రమ్ హిస్ ప్లేస్, ఆయన చోటు నుంచి కూడా కదలలేదు. హీ హ్యాడ్ నాట్ ఓపెన్ హిస్ ఐస్, హీ హ్యాడ్ నాట్ ఓపెన్ హిస్ ఐస్. నరేంద్ర గారు కళ్ళు కూడా తెరవలేదు. హీ హ్యాడ్ నాట్ ఓపెన్ హిస్ ఐస్. ద స్నేక్ క్రాల్డ్ ఆన్ ద ఫ్లోర్, క్రాల్డ్ అంటే ఏంటి, పాకడం. ద స్నేక్ క్రాల్డ్ ఆన్ ద ఫ్లోర్, ఆ పాము నేల మీద పాకింది. అండ్ లెఫ్ట్ వితౌట్ డూయింగ్ ఎనీ హార్మ్ టు హిమ్, అండ్ లెఫ్ట్ వెళ్ళిపోయింది వితౌట్ డూయింగ్ ఎనీ హార్మ్ టు హిమ్, ఎలాంటి కూడా హాని చేయకుండా వెళ్ళిపోయింది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ నరేంద్రస్ చైల్డ్హుడ్. చిల్డ్రన్, నౌ లెట్ us know నరేంద్ర ఎట్ స్కూల్. స్కూల్ ద నరేంద్ర ఎలా ఉన్నారు. సో చిల్డ్రన్, యూ షుడ్ అబ్జర్వ్ హౌ ఐఎమ్ రీడింగ్. నేను ఎలా చదువుతున్నాను చూడండి. దీని ప్రకారంగా మీ ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్లో ఉన్న లెసన్ని మీరు అలాగ చదవాలి. అర్థమైందా? ప్రొనౌన్సియేషన్ అలా ఉండాలి. యూ టు రీడ్ లైక్ దిస్. నరేంద్ర ఎట్ స్కూల్. నరేంద్ర వాజ్ గుడ్ ఎట్ స్టడీస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ గేమ్స్. నరేంద్ర వాజ్ గుడ్ ఎట్ స్టడీస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ గేమ్స్. గుడ్ ఎట్ స్టడీస్ అంటే చదువుల్లో చాలా బాగుండేవాడు. యాజ్ వెల్ యాజ్ గేమ్స్ అంటే చదువులోనే కాదు, గేమ్స్లో కూడా చాలా బాగుండేవాడు. ఈ లిసన్ టు ద టీచర్ కేర్ఫుల్లీ. పిల్లలు, ఇది చాలా ముఖ్యం. ఈ లిసన్ టు ద టీచర్ అంటే వాళ్ళ గురువు గారు, వాళ్ళ టీచర్స్ చెప్పింది కూడా చక్కగా వినేవాడు. ఈ లక్షణం ఉంటే చాలా, మా పిల్లలకి ఈ లక్షణం ఉంటే చాలు. ఇట్స్ వెరీ వెరీ గుడ్ క్యారెక్టర్. అంటే మన టీచర్స్ చెప్పేవి జాగ్రత్తగా వింటే we will know each and everything. He could remember whatever was taught by the teacher. వాళ్ళ టీచర్ చెప్పిన ప్రతిదీ కూడా ఆయనకు గుర్తుండేది అనమాట. ఈ నెవర్ ఫర్గట్ అంటే మర్చిపోడు. ఈ నెవర్ ఫర్గట్ అంటే ఎప్పుడు మర్చిపోలేదు. ఎనీథింగ్ ఈవెన్ ఇఫ్ హీ లిసన్ టు ఇట్ ఓన్లీ వన్స్. అండ్ ఒక్కసారి విన్నా కూడా ఈ నెవర్ ఫర్గెట్ ఎనీథింగ్ ఈవెన్ ఇఫ్ హీ లిసన్ ఇట్ ఓన్లీ వన్స్. ఒక్కసారి విన్నా కూడా ఆయన ఎప్పుడు మర్చిపోలేదు. వన్స్ నరేంద్ర వాజ్ పనిష్డ్ అట్ స్కూల్. నరేంద్ర వాజ్ అంటే ఒకసారి, నరేంద్ర వాజ్ అంటే ఆల్రెడీ జరిగిపోయింది. పనిష్డ్ అట్ స్కూల్ దగ్గర పనిష్మెంట్ ఇచ్చారు అంటే శిక్ష విధించారు. ఏమని? ద జియోగ్రఫీ టీచర్ ఆస్క్డ్ హిమ్ ఏ క్వశ్చన్. జియోగ్రఫీ చెప్పే టీచరు ఆస్క్డ్ హిమ్ ఏ క్వశ్చన్, ఒక ప్రశ్న అడిగారు. విచ్ హీ ఆన్సర్డ్ కరెక్ట్లీ. దాన్ని నరేంద్ర కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చెప్పారు. బట్ ద టీచర్ థాట్ దట్ ఇట్ వాజ్ రాంగ్ అండ్ పనిష్డ్ హిమ్. కానీ టీచర్ గారు అనుకున్నారు దట్ ఇట్ వాజ్ రాంగ్, అది తప్పు చెప్పారు అని చెప్పి పనిష్డ్ హిమ్, శిక్షించారు. అంటే ఒక్కోసారి టీచర్స్ కూడా మర్చిపోవచ్చు, చాలా పనుల్లో ఉంటారు. ఒక్కోసారి ఒకటి అనుకోవచ్చు, ఒక్కోసారి జరుగుతుంది అక్కడక్కడ. సో టీచర్ గారు కూడా అది తప్పు అనుకొని నరేంద్రని పనిష్ చేశారు. ద బాయ్ ప్రొటెస్టెడ్. నరేంద్ర గారు చెప్పారనమాట. ప్రొటెస్టెడ్ అంటే ఆయన ఒప్పుకోలేదు. నేను ఇది తప్పు చేయలేదు మా టీచర్, నేను తప్పు చేయలేదు, ఇది నేను కరెక్ట్గా చెప్పాను అని చెప్పి ఆయన ప్రొటెస్ట్ చేశారు. ఐ హ్యావ్ నాట్ కమిటెడ్ ఎనీ ఎర్రర్. నేనేం తప్పు చేయలేదు. సార్, ఐఎమ్ షూర్ వాట్ ఐ సెడ్ ఇస్ రైట్. సార్ అంటే ఆ టీచర్ అంటే సార్, ఐఎమ్ షూర్ అంటే ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను. వాట్ ఐ సెడ్ ఇస్ రైట్. నేను ఏం చెప్పానో అది రైట్, అది రైట్, 100% రైట్. దిస్ మేడ్ ద టీచర్ నాట్ ఓన్లీ ఫ్యూరియస్, అంటే టీచర్కి ఇది పిల్లడు వచ్చి తప్పు శిక్షిస్తుంటే, టీచర్ తప్పు అంటుంటే నేను తప్పు చేయలేదు, నేను కరెక్ట్గా చెప్పానంటే టీచర్ గారు కోపం వచ్చింది. యాజ్ యూజువల్ కోపం వచ్చి దిస్ మేడ్ ద టీచర్ నాట్ ఓన్లీ ఫ్యూరియస్ అంటే చాలా కోపం అయిపోయాడు టీచర్. అంతేకాకుండా బట్ ఆల్సో లెట్ టు స్లాప్ నరేంద్ర.
ఆ కోపం చాలా కోపం అయిపోయేసరి టీచర్. బట్ ఆల్సో లెట్ టు దేనికి దారితీసింది, లెట్ టు అంటే దేనికి దారితీసింది, లెట్ టు స్లాప్ నరేంద్రని పటాలని కొట్టారు, నరేంద్రని పటాలని కొట్టారు అనమాట. స్లాప్ నరేంద్ర, స్లాప్ అంటే చెంపల మీద కొట్టడం, స్లాప్ వీలని ఇలా కొట్టారు నరేంద్రని. వెన్ నరేంద్ర రిటర్న్ హోమ్, నరేంద్ర స్కూల్ నుంచి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు రిటర్న్, ఇంటికి రావడం రిటర్న్ హోమ్, హిజ్ ఐస్ వర్ ఫిల్డ్ విత్ టీయర్స్, కళ్ళు కూడా టీయర్స్తో నిండిపోయాయి. ఎందుకంటే సార్ కొట్టారు కదా, నేను తప్పు చేయకట్ట కొడితే చాలా బాధ అనిపిస్తుంది కదండి. హిజ్ నరేంద్రాస్ ఐస్ ఆర్ ఫిల్డ్ విత్ టీయర్స్, ఏడుస్తున్నాడు, కళ్ళ నీరు కారుతుంది, ఏడుపు వస్తుంది, కళ్ళ నీరు కారుతుంది. హీ నారేటెడ్ ఎవ్రీథింగ్ టు హిజ్ మదర్, హీ నారేటెడ్ అండ్ మొత్తం అంతా కూడా విషయాన్ని కూలంకషంగా చెప్పాడు. ఎవరికి? టు హిజ్ మదర్, వాళ్ళ అమ్మగారికి చెప్పారు. హిజ్ మదర్ కన్సోల్డ్ హిమ్ అండ్ సాడ్, కన్సోల్డ్ అంటే ఓదార్చింది, వాళ్ళమ్మ ఓదార్చింది, బాధపడుతున్న ఓదార్చింది. అండ్ సాడ్ ఏం చెప్పారు? మై సన్, నా అబ్బాయి, నా కొడుక, మై సన్, వై డూ యూ వరీ ఇఫ్ యు ఆర్ రైట్, వై డూ యూ వరీ ఇఫ్ యు ఆర్ రైట్, నువ్వు కానీ రైట్గా ఉంటే నువ్వెందుకు బాధపడతావు, నువ్వు రైట్గా చెప్పావు కదా, నువ్వెందుకు బాధపడాలి? వై ఆల్వేస్ ఫాలో ద ట్రూత్, ఎప్పుడు కూడా నిజాన్ని సత్యాన్ని నువ్వు ఫాలో అవ్వు, సత్యం మీద నడు, సత్యంగా నడు, నిజాయితీగా ఉండు. వాట్ ఎవర్ మే హ్యాపెన్, ఏం జరిగినాయి, లేటర్ వెన్ ద టీచర్ రియలైజ్డ్ హిజ్ మిస్టేక్ హీ రిగ్రెటెడ్ ఇట్. సో లేటర్ అంటే తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత వెన్ ద టీచర్ రియలైజ్డ్ మిస్టేక్, టీచర్ గారికి ఆ సార్కి ఆ తప్పు తెలిసింది, అయ్యో నేనే తప్పు చెప్పాను, నరేంద్ర రైట్ చెప్పాడు. ఎప్పుడైతే తెలుసుకున్నాడో హీ రిగ్రెటెడ్ ఇట్, బాధపడి క్షమాపణ అంటే చిన్నపిల్లలకు క్షమాపణ అన్నారు, కానీ చాలా బాధపడ్డారు, అయ్యో నేను తప్పు చేశానని చెప్పి ఆ ఫీల్ అయ్యి ఈ నరేంద్రని క్షమాపణ చెప్పే విధంగా తన స్పందన తెలియజేశారు. నరేంద్ర ఏ బ్రేవ్ బాయ్, నరేంద్ర ఒక చాలా ధైర్యవంతుడు, ఏ బ్రేవ్ బాయ్. నరేంద్ర వాజ్ ఏ బ్రేవ్ బాయ్, నరేంద్ర ఒక ధైర్యవంతమైన అబ్బాయి. వన్ డే వైల్ నరేంద్ర అండ్ హిస్ ఫ్రెండ్స్ వర్ ప్లేయింగ్ ఇన్ ద గార్డెన్, ఒకరోజు నరేంద్ర మరియు ఆయన స్నేహితులు ప్లేయింగ్ ఇన్ ద గార్డెన్, ఆట ఆడడం, ఎక్కడ? ఇన్ ద గార్డెన్లో ఆడుతున్నప్పుడు దే హర్డ్ ఏ వాయిస్ కాలింగ్, దే హర్డ్ అంటే విన్నారు, ఏంటి? ఏ వాయిస్ కాలింగ్, వాయిస్ అంటే ఒక గొంతుగా కాలింగ్ పిలుస్తుంది, ఏమని పిలుస్తుంది? రన్ గోస్ట్, రన్ అంటే పరిగెట్టండి, గోస్ట్ దెయ్యం అని చెప్పి ఒక వాయిస్ వినబడింది. దేర్ ఇస్ ఎ గోస్ట్ ఇన్ ద ట్రీ, ఆ చెట్టు మీద దెయ్యం ఉంది. హియరింగ్ దీస్ వర్డ్స్, ఈ విన్నారు, ఎవరు విన్నారు? ఈ పిల్లలు విన్నారు. హియరింగ్ దీస్ వర్డ్స్ ఆల్ బాయ్స్ ర్యాన్ అవే ఇన్ ఫియర్, ఈ పదాలు వినేసరికి అందరు పిల్లలు కూడా ది ర్యాన్ అవే, పరిగెట్టి వెళ్ళిపోయారు, ర్యాన్ అవే ఇన్ ఫియర్, భయపడిపోయి. బట్ నరేంద్ర స్టూడ్ ఫియర్లెస్, ఫియర్లెస్ అంటే భయం లేదు, నరేంద్ర స్టూడ్ నిలబడ్డాడు, నరేంద్ర భయం లేకుండా నిలబడ్డాడు. అండ్ ఆస్క్డ్ ద గార్డెనర్, ఆ తోటమాలి, గార్డెనర్ అంటే తోటమాలి, తోట పని చేస్తుంటారు కదా, మొక్కలు నీళ్ళు వేయడం, తోట పని చేస్తారు. ఆ గార్డెనర్ అడిగాడు నరేంద్ర, వెర్ ఇస్ ద గోస్ట్, ఆ దెయ్యం ఏది? ఐ డోంట్ సీ ఎనీ గోస్ట్ ఇన్ ద ట్రీ, ఈ చెట్టు మీద నాకేం దెయ్యం కనిపించలేదు అలాగన్నాడు. సో నరేంద్ర ఎంత ధైర్యవంతుడు చూడండి, ఈజ్ ఎ బ్రేవ్ బాయ్. నరేంద్ర బికమ్స్ స్వామి వివేకానంద, నరేంద్ర స్వామి వివేకానందగా అయ్యారు. ఎలాగా? ఇది చూసారా, స్వామి వివేకానంద, నరేంద్ర పెద్ద అయిన తర్వాత స్వామి వివేకానందగా అయ్యారు. చూసారా, నరేంద్ర బికమ్స్ స్వామి వివేకానంద, నరేంద్ర గారు పెద్ద అయిన తర్వాత ఆయన స్వామి వివేకానందగా అయ్యారు. నరేంద్రస్ నేచర్ ఆఫ్ ఫియర్లెస్నెస్, ఆయన తల గుణం భయం లేకుండా ఉండడం. లవ్ ఫర్ మ్యాన్ కైండ్, ప్రపంచాన్ని ప్రేమించడం, మనుషులు ప్రేమించడం అందరినీ. అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ మేడ్ హిమ్, అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే ఇది మంచి విషయాల మీద ఆచరించడం, మంచి విషయాలని ధ్యానించడం, మంచి విషయాలని గురించి బాగా ఆలోచించడం. మేడ్ హిమ్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ స్పిరిచువల్ లీడర్స్, ఇవన్నీ కూడా, ఈ లక్షణాలన్నీ కూడా ఆయన్ని మేడ్ హిమ్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ స్పిరిచువల్ లీడర్స్, ఒక చాలా గొప్ప ఆధ్యాత్మిక
నాయకుడిగా ఆయన్ని తీర్చిదిద్దాయి. ఈ బికేమ్ స్పిరిచువల్ లీడర్స్ ఎక్కడ ప్రపంచానికి ఒక గొప్ప ఆధ్యాత్మిక నాయకుడిగా తీర్చిదిద్దాయి. మేడ్ హిమ్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ స్పిరిచువల్ లీడర్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. ప్రపంచంలోని ఒక గొప్ప ఆధ్యాత్మిక నాయకుడిగా తీర్చిదిద్దారు. ఈ బికేమ్ స్వామి వివేకానంద. ఆయన తర్వాత పెద్ద అయిన తర్వాత ఆయన స్వామి వివేకానందగా ఆయన జనాలు ఆదరించారు, పూజించారు. హీ బికేమ్ స్వామి వివేకానంద. పెద్ద అయిన తర్వాత ఆయన పేరు స్వామి వివేకానంద. హీ వాజ్ డీప్లీ ఇన్స్పైర్డ్ బై ద టీచింగ్స్ ఆఫ్ ది భగవద్గీత. ఆయనకి ప్రేరణ కలిగించేవి ఏంటంటే భగవద్గీతలోని తాత్పర్యాలు, భగవద్గీతలోని భావన ఆయన బాగా కూడా ప్రేరణ కలిగించింది. హీ వాజ్ డీప్లీ ఇన్స్పైర్డ్ అంటే ప్రేరణ బాగా కలిగించింది. డీప్లీ అంటే చాలా బాగా ప్రేరణ కలిగించింది, చాలా లోతుగా ప్రేరణ కలిగించింది బై ది టీచింగ్స్ ఆఫ్ ది భగవద్గీతలో చాలా జ్ఞానం ఉందమ్మా, చాలా జ్ఞానం ఉంది. భగవద్గీతలో నేను చదివితే జీవితం ఎలా నడుచుకోవాలో చెప్తుంది. అలాంటి జ్ఞానాన్ని వివేకానంద చాలా బాగా నేర్చుకోగలిగారు, దానివల్ల ప్రేరణ పొందగలిగారు, ప్రపంచంలో ఎంతో మందికి మంచిని బోధించగలిగారు. అండ్ ఈస్ లీడ్ టీచర్ శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంస. అలాగే ఆయన గురుగారు స్వామి వివేకానంద గురుగారు టీచర్ ఎవరు? శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంస గారు. ఆయన దగ్గర నుంచి కూడా ఆయన చాలా ప్రేరణ పొంది చాలా నేర్చుకోగలిగారు. ఈ ప్రేరణతో ప్రపంచంలో ఎంతో మంచిని ఆయన చెప్పగలిగారు. ఈరోజు కూడా ఆయన ఆదర్శవంతుడు. సో చిల్డ్రన్, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద లెసన్ స్వామి వివేకానంద. సో యూ హెవ్ టు సీ హౌ ఐ రెడ్ దిస్ లెసన్. నేను ఎలా చదివానో మీరు తెలుసుకోవాలి. సో యూ హెవ్ టు రీడ్ విత్ దిస్ ప్రొనౌన్సియేషన్. ఇలాంటి ప్రొనౌన్సియేషన్తో ఇలా మీరు చదవాలి, ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ స్వామి వివేకానంద. దిర్ ఈస్ అ స్మాల్ గ్లాసరీ ఐటమ్ ఉందమ్మా ఇక్కడ. సో యూ హెవ్ టు నో ద మీనింగ్స్ ఆల్సో. నేను ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద లెసన్లో ప్రతిదీ కూడా నేను చెప్పాను. బట్ యూ హ్యావ్ టు read this glossary words also. Narrate అంటే explaining in detail. Tell. Narrate అంటే విశదీకరించడం, అంటే బాగా చెప్పడం, మొత్తం అంతా విడదీసి చెప్పడం. ఎపిక్, స్టోరీ ఆఫ్ ట్రెడిషనల్ హీరో. ఎపిక్ అంటే స్టోరీ ఆఫ్ ట్రెడిషనల్ హీరో, మన పురాణ కథలు, అందులోని నాయకత్వ లక్షణాలు, మంచి చేసే వాళ్ళ లక్షణాలు చెప్పడమే ఎపిక్ అనమాట. ఇంటెలిజెన్స్, విజ్డమ్, తెలివితేటని ఇంటెలిజెన్స్ అంటారు. నేర్పరని ఇంటెలిజెన్స్ అంటారు. రిగ్రెట్, ఫీల్ సారీ, క్షమించే భావన ఉంటే దాన్ని రిగ్రెట్ అంటారు. మెడిటేషన్, ఏ డివోషనల్ ఎక్సర్సైజ్, ఏ డీప్ కాన్సన్ట్రేషన్, ధ్యానాన్ని మెడిటేషన్ అంటారు. ప్రొటెస్ట్, మేకింగ్ ఎ స్ట్రాంగ్ అబ్జెక్షన్, అది కాదు అని చెప్పడానికి మనం చాలా కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తే దాన్ని ప్రొటెస్ట్ అంటారు. కన్సోల్, కంఫర్ట్ ఇన్ ఏ టైమ్ ఆఫ్ గ్రీఫ్, ఒకరు బాధపడుతున్నప్పుడు మనం వాళ్ళు ఓదారిస్తే దాన్ని కన్సోల్ అంటారు. స్పిరిచువల్ అంటే సాక్రెడ్, పవిత్రమైన దాన్ని స్పిరిచువల్ అంటారు. కాన్సన్ట్రేషన్, అటెన్షన్ టువర్డ్స్ సంథింగ్. కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే మనం విషయాన్ని చాలా ఇంట్రెస్ట్గా చూస్తే దాని మీద మనం ఆలోచనలన్నీ కూడా దాని మీద పెడతాన్ని కాన్సన్ట్రేషన్ అంటాం. సో దిస్ ఈస్ ద గ్లాసరీ ఐటమ్. చిల్డ్రన్, దెర్ ఇస్ అన్ యాక్టివిటీ. ఐఎమ్ గివింగ్ యూ సమ్ హోంవర్క్. సో ప్లీజ్ చిల్డ్రన్, నోట్ దీస్ క్వశ్చన్స్ అండ్ రైట్ ద ఆన్సర్స్ ఆఫ్ దీస్ క్వశ్చన్స్. Who were the parents of Vivekananda? Vivekananda తల తల్లిదండ్రులు ఎవరు? Who were the parents of Vivekananda? First question. Second, when he was born, ఆయన ఎప్పుడు జన్మించాడు? When he was born. And third one, how was he called in his childhood? How was he called in his childhood? These are the questions. So write the answers of these questions and again write the glossary words and write the meanings also. This is your home assignment. Children, I hope you have understood this lesson. Read this lesson carefully. Put this book in front of you and see this video once or twice and see how I am pronouncing each and every sentence. In this way you have to pronounce the text in your 4th class English textbook, particularly the lesson Swami Vivekananda. So I hope you have understood this lesson. You are able to pronounce the words in a good manner. I hope all the best to you. Be safe at home. Read all the lessons which I am delivering through YouTube. Read it carefully and write the assignments regularly. Thank you very much, students. Thank you very much. Bye. See you.